ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਫਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ नचिकेत जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੱਲਬਾत करते हैं। हाँ जी सर। सबको नमस्ते। आपके सारे चैनल के जितने लोग हैं सबको मेरी नमस्ते। सीपेट जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो कि PAU के साथ में स्थित है हुंडा रोड पे। और आज हमारे संस्थान का स्थापना दिवस है 3 अक्टूबर 1989 ये संस्थान बना था। आज हमने 34 साल पूरे किए और इसी अवसर पर आज हमने एक बहुत बड़ा सा किसान मेला भी यहाँ लगाया है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो टेक्नोलॉजी जिन लोगों ने हमसे ली है, जो हमसे मशीनरी का डिज़ाइन हमसे लिया है, कई लोगों ने यहाँ पे अपने अपने स्टॉल्स लगाए ये दिखाने के लिए कि किसान किस तरह से मशीनों का उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता है और किस तरह से इस देश में जो फसल का नुकसान हो जाता है कटने के बाद में उस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। इसी इसमें आज एक हमारे यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है। जो इंडस्ट्री है उससे हमारे पार्टनर्स आए हुए हैं, उन लोगों को हम बता रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग जगह कहाँ किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास में है जो कि मैन्युफैक्चरर्स इन मशीनों को बना सकते हैं और अपने किसानों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि किसान को न सिर्फ पूरे साल रोज़गार मिले बल्कि जो गांव का जो प्रोडक्शन है वो वहीं पे प्रोसेस हो जाए और जिससे जो 8 रुपये किलो में मक्का बिकता है और 1000 रुपये किलो में उसके कॉर्नफ्लेक्स या जो पॉपकॉर्न बिकते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को किसान के हाथ में कैसे पहुंचाया जाए, उस फ़ायदे को किसान तक कैसे पहुंचाया जाए। कि 5 रुपये का आलू 25 रुपये के चिप्स में जो बिकता है उसमें किसान को कैसे फायदा मिले, इसके लिए हमारे पास में ढेर सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये मैंने सिर्फ 2 बताई चीज़ें आपको, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारा श्री अन्न वर्ष चल रहा है तो श्री अन्न या मिलेट से संबंधित हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास में मखाना से संबंधित टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। और इनके लिए हम सारे किसानों से कहते हैं और भी लोग आपके जो देख रहे हैं इनको बताना चाहते हैं कि ये मेला 3 से 5 अक्टूबर यानी कि कल और परसों भी चलेगा। और इस मेले में ना सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स और मशीनें हैं बल्कि हमारे कुछ जो संस्थान कलकत्ता और मुंबई से आए हैं उन्होंने अपने कॉटन के प्रोडक्ट्स हैं, जूट के प्रोडक्ट्स हैं, लाख के प्रोडक्ट्स हैं, इसके बाद में कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये भी यहाँ पे रखे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। खरीदना चाहें तो बहुत से प्रोडक्ट्स को आप खरीद भी सकते हैं। ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जो फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स को एक साथ मिला के अपने आपस में अपना समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं इसका शुभकामनाएं करता हूँ कि ये और लोग इसका लाभ हो रहा है। एग्जीबिशन देख के क्या नया टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए हैं और कैसे वो आगे ले जा सकते हैं। हाँ जी सर, आज ये प्रोग्राम आज का प्रोग्राम तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जी। कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आए, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उद्योग लगाने की इच्छा दर्शाई। जो पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उनका भी समाधान किया गया। और इसी तरह से जो इंटरेक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का और साइंटिस्ट का, उसकी वजह से इस उद्योग को आगे बढ़ावा मिलेगा और उद्यमियों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि वो प्रोसेस करके उसको मार्केट में उतारेंगे। करिश्मा कर सकते हैं और नमन करने हिंदू MS स्वामीनाथन जो एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट सीगे और एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने मिसाल पेश की किसी की इसके नीचे जो आप एक टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कैप्सुलेशन की टेक्नोलॉजी है। हमने हल्दी के जो ट्रैक होता है उसमें जो एक खास प्रोडक्ट होता है वो कुमिन कहते हैं, उसको एनकैप्सुलेट कर दिया जिससे कि वो स्टेबल रहे। तो ये हमारी कुछ ऐसी 2 टेक्नोलॉजीज को ही मैंने यहाँ है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊँगा। अभी के मेरे प्रेजेंटेशन में मैं बताना चाहता हूँ कि जो ICAR की जो एक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मैटर डिवीजन है, उस सब्जेक्ट मैटर डिवीजन में हम 6 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कि सीपेट एक है। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल है, निमपेट कोलकाता है,
इनपेड से हमारे साथी आए हैं डॉक्टर शाहजहां, ये कल इसके बारे में बात करेंगे, रिकॉर्ड की टेक्नोलॉजी के बारे में कल बात करेंगे। हमारे साथी डॉक्टर अभिजीत कर हैं जो कि नीसा से जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि रेजिन्स एंड ड्रग्स से रिलेटेड है उसके बारे में आपको कुछ अलग से जानकारी देंगे। लेकिन मैं अपनी प्रेजेंटेशन में सीपेट और CIA की जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में बात करने से पहले एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बता दूं कि हमारी भारत की जो जमीन है ये लगभग 2 करोड़ का वर्कफोर्स है, 16.9%, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए ये कम होता जा रहा है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज में वर्कफोर्स कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मशीनों की आवश्यकता बढ़ेगी। तो आप लोगों में से जो लोग मशीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप लोगों को देखना चाहिए कि निश्चित तौर पर कलर कम्बिनेशन हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो सप्लाई लेकिन अदरवाइज सारा काम फिर जरा है नहीं है कि जितना साढ़ा जितना काम पैटर्न का सामना जितना काम होया एक्चुअल मेजरमेंट उन्होंने पैसे करने फिर जो भी जी चीज़ है जो बचना है वो अभी आप वापस लैके आवांगे अपने बहुत वधिया जी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेचते हो। हाँ जी अभी जी चीज़ें आपे लैके आपे लैके बाई चांस अभी काम शुरू करते हैं कि मार्केट का माइंड बन जाता है क्योंकि असं अपना थोड़ा ना काम बनाना क्योंकि वो कोई ना निकलने करते ना नखरे करते हैं ना अभी पार्टी करने के रेट पूरा कॉपरेट करते हैं। हाँ जी सारा पूरा कोऑपरेट करते हैं अभी जितना फिर फसल और जितना चाहिए होगा प्रोवाइड करते हैं। साडा की होगा कि लुधियाना के काम करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सारी अभी बस के वो जो साड़ी मेजरमेंट होती है वो सामने एक्चुअल मेजरमेंट करना चाहते हैं। अगर वो कोई विंडो है या आपका जैसे कोई ड्रॉप फैन है या कोई थोड़े कई बार बाथरूम की प्रोजेक्शन आ जाती है वो जितना एरिया है ना उतना माइनस कर देती है होगा ये गंदगी हुई है पूरी मेजरमेंट आ गई है सारा निकल हो गया तो लोगों ने काफ़ी सस्ता काम देखने कई बार लेबर पे पंगे पै जाते हैं। अच्छा जितना हम साढ़े कई काम होंगे हैं कि जिहदे साड़ी पट्टी लगती है नाले ग्रूमिंग लगती है साढ़ा फर्स्ट ईयर फोटो होना पता नहीं कुछ नहीं लगता जिससे अपना कोई खाना पता नहीं होता होता उसको पे करते हैं कोई मतलब जिसमें मोल्डिंग हो गई लेकिन आमतौर पर पब्लिक को समूह बात कई बार वहाँ पे दिखते जाते हैं आपके बड़ी कारण किया है कि जो लेबर है उन्हें क्या जी ये भूमि ने दिया है अदा नहीं होगा जितना एरिया जो रेट तय होया है अदा लगेगा क्योंकि पत्थर घुमाते हो जी वो साइड से अपना लंका डालना वह यूज नहीं फिर अपना साढ़ा कुछ नहीं होता साढ़ा सिंपल है यानी जी ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। हाँ जी साढ़ा है कि साढ़ा बड़ा सिंपल करना सिंपल ट्रेड दूसरी जी चीज़ है ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ कलर कम्बिनेशन ठीक है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟਿੰਗ जिस तरीके ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ आर्किटेक्ट प्रोवाइड बेसिकली ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि काम हो जाना पैटर्न
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਚ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ GST ਲੱਗਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਕਰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਿਡਨ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਹਿਡਨ ਕਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਐਡਰੈਸ की वजन स्वच्छ और टिकाऊ सीएन लेवल चैनल इसके लुधियाना साथ सिटी ही लाइट तक लाइफ फ्रेश कैरियर सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो उपभोक्ताओं को ताज़ा मछली की आपूर्ति सुनिश्चित करता है कम लागत वाला सिस्टम है जो किसानों और उद्यमियों को आजीविका का साधन प्रदान करता है। ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया लाइफ फिश कैरियर सिस्टम इससे किसान को ये फायदा होगा कि इससे मछली को पकड़ के बाजार तक ले जाने के लिए वो जिंदा अवस्था में ले जा सकते हैं और इसका दुगना दाम उनको मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने ये लाइफ फिश कैरियर सिस्टम बनाया है जो कि ICAR सीफेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। अनाज भंडारण पर भी ध्यान दिया जाता है। देश के भंडारण में कीट प्रबंधन के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में इसके विकल्प के लिए संस्थान में शोध हो रहे हैं। भंडारण में कीड़ों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए संस्थान के वैज्ञानिक
संशोधन एवं तकनीकी बना रही है। बड़े आराम सिविल का आकर्षण है प्लास्टिक मटेरियल। इससे तात्पर्य है कृषि में प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग। प्लास्टिक उत्पाद जैसे प्लास्टिक मल्च फिल्म, रोड कवरिंग्स, नो टनल्स और प्लास्टिक ग्रीन हाउस सरकार का भी और सहयोग मिल रहा है। एक ऐसा संस्थान है जिसका साथ कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है। स्टार्टअप्स की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। मैंने ये एक मशीन मेड खाना बनाया है और ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है और ये मैंने ICRCPT एसोसिएशन में बनाया। और मैं फर्स्ट यंग एंटरप्रेन्योरशिप करनी है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿਲੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੈਲ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं एक्चुअली गुलाब का फार्मर हूँ, गुलाब की खेती करता हूँ और मेरे सीक्रेट की मदद से अपने गुलाब शरबत, गुलकंद, गुलाब जल और ये अपना माउथ वॉश बनाया जिसकी वजह से मैं विकलांग होते हुए भी आज 30,000 रुपये महीना कमा रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करता है। वो अपना Amazon से लो या फ्लिपकार्ट से ले लो या फिर जिन्होंने बल्क की इंक्वायरी है मेरे नंबर देते हुए है। मेरा नंबर है 9771444468 ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬल्क इंक्वायरी के लिए विभिन्न प्रकार के गेस्ट हाउस, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी सभी अगर यहाँ आना चाहे, प्रशिक्षण लेना चाहे, सुविधाओं का लाभ ले सकता है। सिविट में कार्य जोर शोर से हो रहा है जिसका सीधा लाभ मिल रहा है किसानों को। कृषि जगत में बदलाव भी हो रहा है, साथ ही विकास भी हो रहा है। तकनीक के साथ किसी पर और उन्नति करे। आज के समय में बस इतना है। कार्यक्रम में किसी और संस्थान का होगा। दोस्तों जे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਜਾਂ Amazon ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੱਕਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਆਪਣੇ? मैं ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਡਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸੀਫਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ PAU ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, MOU ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜੂਸ
कि वो यहाँ पर मैं आकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਲਾਸ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਵੰਤ ਜੀ 8568060052 ਡੀਜੀ ਰੋਬੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜ ਕੰਮ ਇਹ ਵੱਡ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ 5 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰੈਡ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਗਰੰਟਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਫੂਡ ਇਨੋਵੇਟਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। who has been instrumental 8568 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8568 it is his brainchild ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਲਾ ਲੌਂਗ ਲਾਈਨ ਫੰਡ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅੱਖ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਇਹ 38,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆ ਵੀ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ प्रोडक्ट उन्होंने लाया और कदों तो ये काम कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮੇਜਰ ਆਮਲਾ ਕੈਂਡੀ ਹੈ, ਆਮਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਤੇ ਆਮਲਾ ਸ਼ਵਨਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਟੀਵੀਆ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਸਟੀਵੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਿੱਠੇ और चीनी की जगह चीनी ऐड करते हैं। ये आमला कैंडी का पैकेट है। ये सफेद पॉप मखाना प्रिंट मशीन बाजार की मांग के अनुसार मखाने को 3 आकारों में तैयार किया जाता है और सभी प्रकार के मखानों को छांट कर अलग अलग किया जाता है। ये काम मुख्य तौर पर हाथ से किया जाता था जिसमें शाम को ज्यादा लगता ही था और स्वच्छता भी सुनिश्चित नहीं हो पाती थी। ICAR सीफेड द्वारा बनाई गई फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी मशीनों से मखानों की छटाई का काम आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही जब अलग कर जिससे उनकी गुणवत्ता और स्वच्छता भी बढ़ी है। ये मशीन 1 घंटे में करीब 100 किलो मखाने की ग्रेवी कर सकती है। फैट-फ्री मखाना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए बिना किसी तेल या फैट प्रोडक्ट के उपयोग शुद्ध मखाने को तैयार किया जाता है जो कि फैट और ग्लूटेन फ्री होता है। इसका प्रयोग व्रत के दौरान भी किया जा सकता है। साथ ही अलग तरह के कई स्वादिष्ट उत्पाद मखाना खीर निशान ये बहुत लोकप्रिय मूल्य वर्धक उत्पाद है जिसमें पूर्णतः मखाना दूध पाउडर और चीनी का उपयोग किया जाता है। जबकि पारंपरिक तरीका इससे अलग है। उसमें प्राकृतिक और साबुत मखाने का उपयोग किया जाता है। इस प्रोडक्ट से मखाना खीर बनाने में ऊर्जा और समय की बचत होती है और इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। इंस्टेंट मखाना पास्ता ये अत्यधिक पौष्टिक मखाना पास्ता जो कि ग्लूटेन रहित अनाज जैसे शुगर और सब्जी के साथ अन्य प्रॉपर मखाने का उपयोग कर तैयार किया जाता है। भारत में ये तमाम काफी प्रौद्योगिकियों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट ICAR CIE HET लुधियाना। कॉन्टैक्ट 0161-231-3135 कड़ी पत्ता में
एक निब्रंड एयर प्यूरिफाई दे मैं मंदो तो फिर अपन को भी साफ कमरे की बारिश के मौसम बहुत सही है दो तो उसके गए दिन में मैंने मल्टी पर एक ही नहीं इवन 70 रुपए स्टीविया पाउडर है, स्टीविया पाउडर उनमें आंवला प्रोडक्ट नहीं होते आंवला कैंडी आंवला चमचा ये जो सेल कर लिया सेल कर रही है। ये भी सर ये तो एक्सक्लूसिव ऑफर है जिन्ने भी इंडोर में किया 150 ਕਿਹੜੇ ये सर अपने को पर्पल चार्ट स्पाइडर प्लांट स्नेक प्लांट जीड करी भी हैगा अपने को कैक्टस की 10-15 तरह की वैरायटी है। एड्रेस हैगा PMFME ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਮੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 35% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ 5 ਸਾਲਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ 31/3/25 ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ QR ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡ ਹੈ ਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਈਵਨ ਖਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 350 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਸੀਡਸ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੀਡਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ
सर ने भी अपने हाँ जी। घर बहुत सब्जियां उगाई। हाँ जी सर दसो थोड़ा। मैं रविंदर ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ हाँ जी हाँ जी ਜਮਾਲਪੁਰ जी जी ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਥੰਬ ਗਰੁੱਪ ठीक है। ਭਾਰਤ 350 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ अच्छा जी। ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ group ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਟੈਰਿਸ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਗਮਲਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲਪੁਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਡੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਉਸ ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਉਸ ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਸਟ੍ਰੇਨਜ ਬਣਾਏ, ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਡੇਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫੂਡ ਕਲਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਟ ਬੜਾ ਡਿਸਬਾਇਓਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਫਲੋਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹਿਬਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਯੋ ਫੀਰ 10, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੋ ਤੇ ਯੋਗਰਟ ਤੇ ਫੀਡ ਕੈਫੀਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ 10 ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਸੂਲ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ 15% ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋ ਫੀਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਬਾਇਓਟਿਕ ਗੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਬਲ ਬੋਵਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੋਰਿੰਗ ਹੈ, weight ਲੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 5 ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨਬਾਇਓਟਿਕ, ਫਿਰ ਮੈਟਾਬਾਇਓਟਿਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡਸ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ, ਫੀਨੋਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ, ਵਾਈਟਾਮਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਗਏ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਘਰ, ਇੱਕ 100 ml ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਏਸੈਪਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ml ਦੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹੇ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 20 ਤੋਂ 30 ml ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਡ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਦਾ, ਡਰਮੇਟੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਹੈ। तो इसलिए मैनू ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੂਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਬਣਾਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ 2 ਫਰੂਟ ਲਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮਰਿਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਮਲਾ, ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਤੇ ਜਿੰਜਰ ਤੇ ਲੈਮਨ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਮਲਾ ਤੇ ਗੁਆਵਾ ਤੇ ਲੈਮਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਕਲਚਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ 36 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਡਰਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੇਮ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ। ਇੱਕ ਇਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੜੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਟਾਣੂ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਬ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਟਾਣੂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ 10 ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 9768 9888229768 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ID ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 5 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। 6 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਹੈ ਜੀ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਂਟ ਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਂਟ ਉਹ 1200 ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਂਜ ਆ ਜੀ। 600 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਵਰਕ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਆ। ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਰਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਕਰੌਦੀਆਂ ਪੈਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ੌਪ ਆ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 94637 47512 ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਸ ਬੜੇ ਸਟਾਲ ਆਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਪੜੇ ਆ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਦੇਖ ਲੈ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੰਦਰ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਮਾਰਨਾ ਜੀ। ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਢੱਡਿਆਣਾ ਦਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਏ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਤਿਲ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਆ ਜੀ, ਸੌਫ ਜਮੈਨ ਵਾਲਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਅਲਸੀ ਵਾਲਾ, ਪਲੇਨ ਗੁੜ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਅਲਸੀ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨੀ, ਅਲਸੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ।
ਚਨਾ ਗੁੜਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਬਰਫੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖੂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ 94 43 47। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸੀਵਰਡ 'ਚ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਕਸਟਮਰ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਿਲਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਦਰਾ ਕੰਗਣੀ ਕੁੱਟੀ ਉਹਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਸ਼ੱਕਰ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੱਜ ਸੀਵਰਡ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਔਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਟੋਰ ਆ, ਕਟਾਰੀ ਰੋਡ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਟਾਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਸਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮਾਡਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮਿਕਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਟਾਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਆਪਣਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕਟਾਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਾ, ਫਰੂਟ ਦਾ, ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ? ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 97810 41978। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਨੂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਹੈ 199 ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਜੀ 249 ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾੜੀ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 199 ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਇਹਦਾ 119 ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਸਰ। ਕੈਮੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ਵਾਨ ਚਟਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸਰ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਸਰ 299। ਸਰ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9877446685 ਐਂਡ 9216661100। ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰ ਘਰ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਆ, ਕੀ ਐਡਰੈਸ? ਨੰਬਰ 9880 71603, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ। ਚਲੋ ਜੀ। CNN ਦੀ ਚੈਨਲ ਜਾਣਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ हुई है वो काम करते हैं। सर हम ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, फॉरेस्ट क्रॉप्स सीड्स हैं, स्पाइसेस हैं, सभी टाइप के चेनिंग ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स बनाते हैं। इन मशीनों में कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ब्रिक क्लीनर लगाए जाते हैं, फाइन क्लीनर लगाए जाते हैं, इंडेंट सिलेंडर, वेराइटी सेपरेटर और स्टैंडर। इसमें क्या होता है कि जो सीड होता है उसका साइज़ के हिसाब से जो इम्प्योरिटीज़ होती है इसके अंदर ओवर साइज इम्प्योरिटीज़ होती है, अंडर साइज इम्प्योरिटीज़ होती है, स्टिक्स होते हैं, चाप होते हैं, मटबॉल्स होते हैं, वो इन मशीनों से अलग अलग की जाती है। तो सारी इम्प्योरिटीज़ अलग करने के बाद में वो वैल्यू एडिशन एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट आपको मिल जाता है जिसकी वैल्यू आपको मार्केट भाव में अच्छी मिल जाती है। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी मशीन्स हैं और इसमें क्या होता है कि आप ये मशीन लगा करके अपना उद्यम लगा सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें 30 to 35% सब्सिडी देती है फार्मर्स की प्रमोशन के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए प्रमोशन करती है। तो हम इसमें हमारे पास में सीड से रिलेटेड मशीन्स हैं, हमारे पास में मिलेट से रिलेटेड मशीन्स हैं, हमारे पास में स्टोरेज साइलोज हैं, हमारे पास में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास में स्मॉल क्वांटिटी में अभी हमने आटा चक्की का भी चालू किया है। तो इस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की जो इक्विपमेंट है वो हमारी कृषि मंडी है। क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है? सर हमारा सर जो फर्म है वो अम्बाला कैंट हरियाणा में यूनिट है वहाँ पे। तो ये सारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, बाकी हम आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे देंगे और फर्म का लीफलेट वगैरह देंगे। मैथ है तो सर इसमें रहता है कि स्क्रीन्स रहती हैं और 3 लेयर स्क्रीन रहती हैं और 2 लेयर स्क्रीन्स रहती हैं और एयर एस्पिरेशन के कॉम्बिनेशन से ओवर साइज इम्प्योरिटीज़, अंडर साइज इम्प्योरिटीज़, ये डस्ट, चाप, स्टिक्स ये सब निकाल दी जाती है। उसके बाद में साइज ग्रेडिंग होती है फाइन क्लीनर में। उसके बाद जो कट ग्रेन्स होता है जैसे कटा हुआ दाना होता है वो हमारे इंडेंट सिलेंडर में निकलता है और सीड्स का जो वेट वाइज सेपरेशन होता है वो ग्रेविटी सेपरेटर में होता है। और बाद में अगर उस सीड में कोई ट्रीटमेंट लगाना है जो केमिकल या थायराम वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो सीड जो अवेलेबल सीड होता है वो खेतों में चिड़िया ना खा जाए, तो वो सीड ट्रीटमेंट हमारे पास होता है। बाद में स्टोरेज ड्राई करके स्टोरेज कर लिया जाता है, पैकिंग करके फिर सेल मार्केट में सेल करने के लिए। इसमें मशीनों को सब्सिडी भी देती है? हाँ 30 to 35% है। अप्रॉक्सीमेटली रेट है कितनी पड़ेगी कितने का सरकारी में? सर हमारा जो मशीन्स हैं ऐसे तो जो कमर्शियल लेवल पे जो स्टार्ट होते हैं वो 1 टन पर आवर कैपेसिटी से स्टार्ट होते हैं। इसमें यदि आप मिनिमम 2 मशीन्स का कॉम्बिनेशन लगाते हैं 12 से 13 लाख के लिए। एड्रेस हमारा सर कंपनी का नाम है उषा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, PO बैग नंबर 5, एग्रोसा कॉम्प्लेक्स, गांधी रोड, अम्बाला कैंट, हरियाणा। जो नंबर है जो कहीं किसी को कांटेक्ट करना है हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 9416027005। क्या मीटिंग कर सकते हैं? मैं मीटू ग्रोवर हेल्दी मिलेट बेकरी से लुधियाना से। मैं मिलेट्स के बिस्किट्स बनाती हूँ और चिन्नी बनाती हूँ, लड्डू बनाती हूँ और सारा कुछ जो है ये घर से ही मैं कर रही हूँ। और इसमें मतलब मैंने लोगों की सेहत को देखते हुए मैंने ये काम शुरू किया है। इसमें मैं चीनी वगैरह यूज़ नहीं करती, आटा यूज़ नहीं करती, मैदा यूज़ नहीं करती। तो इसमें जो मैं चीनी की जगह जैगरी वगैरह मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं लोगों को मुझे इस काम को करते हुए 6 साल हो चुके हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये काम। और मैं ये खेती विरासत मिशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरी PAU से ट्रेनिंग वगैरह भी मैंने ली है, तो काफ़ी कुछ सीखा भी है। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग तो नहीं ली लेकिन मेरी 2 तरह की पामेटी से भी ट्रेनिंग रही है और स्किल डेवलपमेंट से भी मैंने ट्रेनिंग ली है इसके लिए। हाँ जी, स्टार्टिंग जो की थी वो घर से ही की थी अपने बच्चों के लिए। सबसे पहले मैंने बनाना शुरू किया था और फिर धीरे धीरे मैंने कि जब मेरे बच्चों को ये पसंद आना शुरू हुआ तो फिर मैंने इसको कमर्शियल लेवल पे किया। क्या क्या प्रोडक्ट्स का बिजनेस बनाया था? स्टार्टिंग में तो मैंने एक जो मिलेट्स का दलिया होता है मैंने उससे बनाना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे जो आप आटे और मैदे से सोच सकते हो वो मैं सारा कुछ मिलेट से बनाती हूँ। क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हो? अभी जो मैं बेकरी में प्रोडक्ट्स बनाती हूँ ये रागी की कुकीज़ हैं जो मैं ये बनाती हूँ और इसमें ये
जो कंगनी है उसकी पिन्नियाँ हैं और रागी की पिन्नी है और भी ऐसी मिलेट्स और भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये आज फैक्ट्री में क्या कराएंगे? हाँ, पैकेट में ये बताएंगे कि मिलेट्स है जो कि बड़े हैं। बहुत ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ फाइबर रिच है जो ਅਸੀਂ सब्जी रोटी करके खाने अनाज पर ਅਸੀਂ कणक ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਬੋਡੀ ਫਾਈबर ਜਾਇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਨਰਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9988182895। हाँ जी, किसी भी अपना एड्रेस मैं ये इधर पिंक फ्लैट वाइट ब्लॉक चौक पे ऋषि नगर है वहाँ पर रहती हूँ और मेरा नंबर है 700। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 25 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਜੀ ਬਰਾਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜੀ ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੀਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਜੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਛੋਲੇ ਗੁੜ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਰਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਇਹ ਬਰਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ 4000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਓਰ ਆ ਜੀ 200 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 200 ਦੀ ਜੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜੀ 400 ਦੀ 4000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਚੱਕ ਲਵੇ ਜੀ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਜੀ 9857 891 ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਨਾਮ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ 9857 891 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ देश के भंडारण में तेल प्रबंधन की प्रक्रिया का इस्तेमाल हो रहा है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में इसके विकल्प के लिए संस्थान में शोध हो रही है। भंडारण में कीड़ों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए संस्थान की वैज्ञानिक संशोधन तकनीक बना रही है। ਓਕੇ ਜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆਏ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ इसे तात्पर्य है कृषि के हर्बल प्याज ज़्यादा जैसे मसाले वगैरह चटनी साढ़े में अम्बी चटनी होगी चेक कराऊंगी मिक्स फ्रूट वाली चटनी होगी एक ऐसा संस्थान है जिसका साथ अपने जीवन में बदलाव लाया है स्टार्टअप की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰਬਲ ਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2016 ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰਪ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ और ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है और ये मैंने ICAR सीकर की एसोसिएशन में और मैं ये थोड़ी सी फर्स्ट young entrepreneur
ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ NRI ਅਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਮੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਚੱਕਾ ਨੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 9779986167 9779986167 ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਗਗੜਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਡਮ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਤੋਂ ਬੇਸਨ ਦਾ ਲੱਡੂ ਤੇ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਕੰਗਣੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਾ ਇਹ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਿਲਾਈ 17 ਸਿਲਾਈ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਖੇੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰਦੇ ਨੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਗਗਨਪੁਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਸੈਲਫ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 82 644 76818 ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਨ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਕੇਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫ ਕੇਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਕੰਗਣੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਫ ਕੇਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 250 ਗ੍ਰਾਮ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਮਕੀਨ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਮੱਠੀ ਮਟਰ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਕੌੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੈ 70 ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਪਿੰਡ ਗਗਨਪੁਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਸੈਲਫ ਸੰਗਰੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 82 644 768 ਸਟਾਲ ਤੇ ਖੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ पोर्टेबल साडा वैसे तो साडे वालों पे साडा पिंड अलीपुर पोस्ट ऑफ मिठापुर जलंधर शहर ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ 50 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਪਾਲ ਗਈ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਆ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇਆ ਪਨੀਰ ਤੇ ਸੋਇਆ ਮਿਲਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਨਟ ਮਿਲਕ ਤੇ ਪੀਨਟ ਪਨੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 11 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਆਵੇ
ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, रजेश करप आप ही ना गल करांगे ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਫਿਡ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਚੀ ਦੀ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਤਾਫਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸਟਰਡ ਐਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਪ ਹੁੰਦੀ, ਪਲਪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਲੀਚੀ ਦੀ ਗਿਟਕ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਚੀ ਦੀ ਗਿਟਕ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਟਕ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਚੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਦੀ ਗਿਟਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਚੀ ਨਾਲ ਡਿੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ किसानी से फायदा कमा सकता है। स्थानों में उद्यमियों को, स्टार्टअप्स को, किसानों को, माताओं बहनों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान के आयामों से रोजगार मिले, इसकी चर्चा हो। इसके लिए जो इंडस्ट्री मीट का एक मुहिम चालू किया गया है, उसी मुहिम के तहत निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में और हमारे एडीजी IPTM डॉक्टर नीरू भूषण के मार्गदर्शन में हम सब लोग मिलकर इन संस्थानों में आप सब लोगों के सहयोग से ऐसी चर्चाओं का आयोजन कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे शुभ कार्यक्रम के समापन पे मुझे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अवसर दिया गया। तो सबसे दूसरे नंबर पे मैं हमारे महानिदेशक महोदय के साथ ही हमारे उप महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी जो आज हमारे यहाँ दोनों सेशंस को चेयर किया है, सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य मार्गदर्शन और समय के साथ इस संस्थान को लाभान्वित किया। एडीजी नरसैया साहब, मैं आप सबके साथ साझा करते हुए प्रसन्नता है, 2 महीने पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों की जो उच्च क्वालिटी की तकनीक थी उनका चुनाव करना था। तो मुझे याद है नरसैया साहब रात को 11 बजे तक नरसैया साहब ने एक तकनीक को अच्छे से समझा, सुना, जाना और पहचाना और उसके बाद में उन तकनीकों का चुनाव करके राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहुंचाया। नरसैया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नरसैया साहब के साथ ही हमारे कोटलीवाल साहब रहते इस इफेक्ट में हैं, परंतु इनका ज्ञानवर्धन, इनका सहयोग और इनका उद्यमियों के प्रति लगाव इनको हमेशा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी मंचों पे उच्च स्थान पर रखता है। मैं ऐसे सुयोग्य और सम्मान का व्यक्ति को बहुत बहुत नमन और साधुवाद की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये संस्थान और इस संस्थान के वैज्ञानिक इससे लाभान्वित होते हैं। साथ ही मैं दूसरे संस्थानों से आए हुए निदेशक महोदय कर साहब, डॉक्टर साकेवार साहब, उन सबका भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी दूर से आके दूसरे संस्थानों की तकनीकों को इस राज्य और यहाँ के उद्यमियों के लिए आगे बढ़ाया। और पाटिल साहब जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, मेंटर भी हैं, उस समय से है जब ये सोच भारतीय कृषि अनुसंधान में आई थी। आज रिटायरमेंट के बाद भी इनकी इतनी ऊर्जा और इतनी उत्साह के साथ यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में शामिल जितने भी उद्यमी जो अपनी उम्र का तकाजा भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं, कुछ लोग आए हैं वृद्धावस्था में भी आए, कुछ लोग अपने बहुत बिजी शेड्यूल को छोड़ के आए हैं, क्योंकि हमारी तो 8 घंटे की ड्यूटी में मान सकते हैं आप, और आप लोगों की तो 24 घंटे की ड्यूटी, ऐसे सरकारी स्कूल जाएगी 24 घंटे की, तो आप अपने बिजनेस को छोड़ के यहाँ तक आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मुझे आशा है कि इस संस्थान और दूसरे संस्थानों में आप आगे भी ऐसे समझ प्रदान करते रहें। इस संस्थान के सभी वैज्ञानिक गण जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, आयोजित करने में और इतने बड़े पंडाल में किसानों को पूर्ण रूप से सही तरीके से इस
स्टॉल देने, उनके भोजन का प्रबंधन करने, उनकी सुविधाओं को ध्यान रखने और इस कार्यक्रम को आज पहले दिन के पूर्णावधि पे पहुंचाए और अगले 2 दिन भी इसमें शामिल रहेंगे। तो उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष तौर से रणजीत सिंह जी को, जो इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता है, निदेशक महोदय की सोच इनके द्वारा प्रकाशित होती है और उनके पास स्टाफ लगा हुआ है जो कर्तव्य के पीछे है। मैं सभी के नाम नहीं जानता, परंतु सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम आगे बढ़ा है और विशेष तौर से मैं मीडिया के लोगों का धन्यवाद तहे दिल से कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे अभी नरसैया साहब ने कहा कि हमारी बात को आप लोगों को लेकर जैसे स्वाति की स्थिति की बात आई, मैडम ने अभी चर्चा की थी मेरे से कि इनका जो मूंगफली का दूध है वो जा नहीं रहा है। तो ऐसे विषयों को जैसे अभी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, ये होता है एंड टू एंड डिस्कशन। कैसे कि हमने एक तकनीक तैयार की, हमने इनको तकनीक दी, इन्होंने हमें वापस आके बताया। कोई भी वर्ड का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं जब तक फीडबैक नहीं। आज इन्होंने हमें वापस आके बताया कि आपकी टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम है, तब इस पे काम करने का अवसर मिलेगा। यही होता है साइंटिस्ट और इंडस्ट्री इंटरफेस। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल